Hello everyone. So better morning to all of you. Basically, তোরা জানিস যে FFE scholarship is a very good scholarship that can help you in your upcoming journey. It may be in case of scholarship amount, it may be in case of money for your expenses. It may be in case of your placements, internships. It will help you a lot in all the cases. Okay, like if you are starting your engineering career, then I will tell you no other scholarship is better than this. Okay, or no other scholarship is as good as this one, like FFE. Why I am saying so? Because FFE is that scholarship which offers you everything throughout your engineering course. Okay, obviously, for continuing our engineering course, if we are having some financial constraints, then they help a lot. Okay, like they provide 50,000 rupees per month. Okay, and in some cases they provide 60,000 rupees per month too. Okay, okay, this is all about the money, or for the expenses. Okay, okay, expenses of a student. Next is coming, you can see, I will show you. They provide internship opportunities, they provide placement guidance, they provide mentors who are working at Microsoft or other good places. They will mentor you for your placements. Okay, you will get all the paid courses on Coursera at free of cost from the FFE. Okay, you will get enough guidance for placements and opportunities, internship opportunities. Just 3 days ago I got an opportunity for internship into an organization. Okay, I will show you everything, but at first we should discuss the opportunity, should discuss the eligibility criteria. Okay, first of all, I would like to tell you that it is mentioned in the brochure or in the official website of FFE that you need to rank under 90K in JEE Mains for availing this scholarship, and you need to rank in WBJE under 3000. Okay, actually these are the maximum ranks. Okay, if you are ranking under 1000 in WBJE, or if you are getting under 40K 45K in JEE Mains, as per rank actually, then you are sure to get this scholarship. Okay, it means those are the maximum ranks. Okay, সো এরকম কিছু থাকলে হ্যাঁ তোরা হচ্ছে আরামসে অ্যাভেল করতে পারবি। হ্যাঁ, এবার যাদের 3000 পর্যন্ত র্যাঙ্ক আছে ডব্লিউবিজিতে, তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারিস, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম নেই ওতে। কিন্তু ওই যে চান্সেস অফ গেটিং ওটা একটু কমে যাবে, বাট হ্যাঁ অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি বাই চান্স পেয়ে যাস, তো দ্যাটস গুড অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। আর ওটা তো পুরো 4 ইয়ার্স হেল্প করবে। এবার বাকিটা দেখানো যাক যে কি কি হয়েছে না হয়েছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট যেটা হয়েছে সেটা কি, এক সেকেন্ড দেখাচ্ছি আমি। ফার্স্ট যেটা আমি পেয়েছিলাম আর কি, এক সেকেন্ড। ফার্স্ট যেটা আমি পেয়েছিলাম, এটা আমার মেল আইডিতে আছে, যেটা দেখ, ডিয়ার স্কলার, দেখতে পাচ্ছিস কি তোরা? দেখতে পাচ্ছিস আশা করছো, ঠিক আছে। আহ, এটা হচ্ছে তো আমার অপরচুনিটি, যেটা এটা ফার্স্ট যেটা এসেছিলো, এক সেকেন্ড। ফার্স্ট যেটা এসেছিলো সেটা আমার এসেছিলো তোর হচ্ছে যেটা 50,000, তোরা দেখতে পাচ্ছিস 50,000 স্কলারশিপের, যেটা আমার প্রথম যেটা ঢুকেছিল ব্যাংকে, ওটা, ঠিক আছে। এখানে আমার ইফএফই ইউআইডি দেওয়া আছে, ডিয়ার স্কলার এগুলো সব লেখা আছে, কংগ্রাটস এগুলো সব অন বিইং সিলেক্টেড, ঠিক আছে। এইগুলো সব হওয়ার পর 50,000 রুপিস যখন আসলো, অবভিয়াসলি দ্যাট ওয়াজ আ ম্যাটার অফ হ্যাপিনেস, ঠিক আছে। আর অ্যাকর্ডিং টু এফইপি আমি এগুলো সবই দেখাবো, ঠিক আছে, মানে এগুলো সবই দেখাবো তোদেরকে আমি, যে কি আছে না আছে। হ্যাঁ, আর তারপরে কিছুদিন আগেই হচ্ছে আমি এই অপরচুনিটি একটা পেলাম, যেখানে তোর হচ্ছে একটা ইন্টার্নশিপের অপরচুনিটিস আছে, একটা ইন্টার্নশিপের সিএমআই আন্ডারে আছে, ঠিক আছে। এই ইন্টার্নশিপ অপরচুনিটি যেখানে 10 to 15,000 পার মান্থ, 3 মান্থস ইন্টার্নশিপ আছে, পুরো রিমোট ওয়ার্ক, মানে তোকে ঘরে থেকে সব কিছু করতে হবে, ঠিক আছে। আর খুবই মিনিমাল টাইম লাগে এটার জন্য, ফ্লেক্সিবল টাইম লাগে, ঠিক আছে। তো
yes, that is also an advantage, you can say. Why? Because obviously you are doing an internship in first year, okay, nothing will be better than this, nothing is better than this, I will tell you, nothing is better than this, ঠিক আছে। আর এটা খুবই ভালো আর কি অপরচুনিটিসগুলো, ঠিক আছে। এবার তারপরে দেখায় যে আদার কী কী অপরচুনিটিস আছে। লেট মি টেল ইউ লেট মি জাস্ট টেল ইউ। দেখ এখানে কি আছে, এমপাওয়ারিং মেরিটোরিয়াস, ইয়ার এটার অ্যাকচুয়ালি তার এক সেকেন্ড। তো দেখ এখানে মেনশন করা আছে যে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল আর ল, এই তিনটেতে যারা টপ 5% লাই করছে তারাই এই স্কলারশিপগুলো পায়, ঠিক আছে। সো হ্যাঁ, তো ইউ ক্যান কনসিডার দ্যাট ইউ আর ইন টপ 5% of all the students, okay, like it should be a matter of pride, I think, okay। দেন তারপরে হচ্ছে যদি স্কিল ট্রেনিংয়ের কথা বলি, এখানে পুরো স্কিল ট্রেনিংটা মেনশন করা আছে, ঠিক আছে। এটা আমাদের একটা সেমিনার হয়েছিল, ওইখানে সব কিছু আমাদের বলা হয়েছিল। তো একটু আমি হচ্ছে বলে দিই যে যখন তোরা ফার্স্ট ইয়ারে আসিস তোদের বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট হয়, যেটা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, তারপরে হচ্ছে লজিক্যাল অ্যানালাইসিস, ইংলিশ কম্প্রিহেনশন, স্পোকেন ইংলিশ, এই চারটের উপর, যেটা আমার অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে আর আমার ভালোভাবে ক্লিয়ারও হয়ে গেছে, ঠিক আছে। ওইখানে বেসিক্যালি তোর কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউড, প্রবাবিলিটি ছিল, পারমুটেশন কম্বিনেশন ছিল, তারপরে যে ক্লাস 10 অ্যান্ড 12 পর্যন্ত যত ম্যাথামেটিক্স পড়েছে সব কিছু, অ্যারিথমেটিক, অ্যালজেব্রা, এগুলো সবই ছিল, ঠিক আছে। বেসিক কোশ্চেন ছিল, একটু মিডিয়াম লেভেলেরও কোশ্চেন ছিল, কিছুটা অ্যাডভান্স লেভেলেরও কোশ্চেন ছিল। অ্যাডভান্স মানে যেই অ্যাডভান্স টাইপের বলছিল, মানে ওই পিএনসি প্রবাবিলিটি থেকে ছিল। দেন তারপরে ইংলিশ গ্রামার, আবার আমার ইংলিশে পুরো মানে একদম ফুল মার্কস হয়েছে, ঠিক আছে, ইংলিশ গ্রামারে বেসিক্যালি, কারণ ইংলিশ গ্রামারটা প্রথম থেকেই আমার স্ট্রং আছে, তো ইংলিশ গ্রামারটা ছিল। দেন তারপর স্পোকেন ইংলিশ ছিল, যেখানে হচ্ছে উই হ্যাভ টু স্পিক ইট আউট, উই হ্যাভ টু স্পিক ইন ফ্রন্ট অফ ডেস্কটপ, ইন ফ্রন্ট অফ ল্যাপটপ, ওকে। বেসিক্যালি দেয়ার ইজ আ ওয়েবসাইট where you can sit for this exam, where you have to sit for this exam, and everything will be proctored automatically, okay, by their system actually, okay। দেন তারপরে আছে তোর মিড লাইন অ্যাসেসমেন্ট আছে, ইংলিশ ট্রেনিংও আছে, ঠিক আছে। এটার পর ডিপেন্ড করবে যে তোকে ইংলিশ ট্রেনিং দেওয়া উচিত কি না, ঠিক আছে। তারপরে মিড লাইন অ্যাসেসমেন্টের পর তোর মেন্টারশিপ আছে, যারা অলরেডি যারা ভালো ভালো জায়গায় পোস্টেড আছে, হ্যাঁ, মানে ওরাও এফএফি স্কলারশিপই পেয়েছিল, এবার তারা এখন হচ্ছে নিউ যারা হচ্ছে জুনিয়ার্স আছে তাদেরকে হেল্প করবে কীভাবে কমিউনিকেশন স্কিলস ডেভেলপ করার জন্য, টাইম বা স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট করার জন্য, এটিকুয়েটস, দেন তারপর প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিং, ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট, এগুলো সবই, ঠিক আছে। তারপর এনলাইন, তারপরে তোর কোর্স এরা থেকে হচ্ছে ওই পাইথন আছে, ডিএসএ আছে, ক্যাড আছে, ডিজিটাল ম্যানুফ্যাকচারিং আছে, মেশিন লার্নিং অন গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম আছে, অ্যাডভান্স ডেটা সায়েন্স উইথ আইবিএম আছে, আইওটি আছে, সিসকো নেটওয়ার্কিং বেসিক্স আছে, এইগুলো। তারপরে তোর হচ্ছে ফোর্থ ইয়ারে মক ইন্টারভিউস, মানে দুটো টেকনিক্যাল রাউন্ড হবে, একটা এইচআর রাউন্ড হবে, এইভাবে তোদের প্লেসমেন্টের জার্নিতেও এরা হেল্প করছে, ঠিক আছে। তো এগুলো তো সব কিছুই বলে দিলাম, আর কিছু কি বাকি রইল? তারপরে এই দেখ কর্পোরেট আর কর্পোরেট, মানে এদের আন্ডারে কোন কোন কোম্পানির সাথে টাই আপ আছে সেটাও এরা দেখিয়ে দিয়েছে, যার মধ্যে তোরা যেগুলো চিনবি সেগুলো আছে, তোর হচ্ছে গুগল আছে, দেন অ্যামাজন আছে, এইচপি আছে, দেন তারপরে তোর হচ্ছে ইন্টেল আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর কি কি তোরা চিনবি? ইনফো এজ আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ক্যাপজেমিনি আছে, আচ্ছা, সিএফ আছে, অ্যান্ড এত তো আমিও জানি না, তোরা কী করে জানবি, তাই না? অনেক কোম্পানিজ আছে ভাই, অনেক কোম্পানি, যেগুলো পপুলার, যেগুলো আমরা চিনি সচরাচর, সেগুলো আমি সবই বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, বাজাজ আছে, তারপরে বাজাজ ফিনসার্ভ আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কলিন্স এরোস্পেস আছে, চন্দ্র ফাউন্ডেশন আছে, ঠিক আছে। সো 120+ কর্পোরেট অ্যান্ড ফাউন্ডেশন মানে পার্টনার্স আছে, ঠিক আছে। চলো, এগুলো তো হচ্ছে হয়ে গেল মানে স্কলারশিপের পুরো ব্যাপারটা। কবে থেকে স্টার্ট হচ্ছে তোদের নিউ রেজিস্ট্রেশন? যতটা আমি শুনলাম 1 আগস্ট থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা তোদের নিউ রেজিস্ট্রেশন, ঠিক আছে, 1 আগস্ট থেকে, ঠিক আছে। আর বাকি আমার সঙ্গে যারা কানেক্টেড আছিস তারা ডোন্ট ওয়ারি, তাদেরকে আমি পুরোপুরি হেল্প করে দেবো যাতে তোরা এই স্কলারশিপটা পেতে পারিস। অবভিয়াসলি র্যাঙ্কটা থাকতে হবে, ঠিক আছে, র্যাঙ্কটা ভালো থাকতে হবে। আর অবভিয়াসলি যেহেতু আমি এখন তোদের সিনিয়র ইন কেস অফ এফএফই, তো হ্যাঁ, রেফারেন্স বগেরা আমি
দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? এবার দেখে রেফারেন্স তো আর সবার দিতে পারবো না, অবভিয়াসলি যারা সত্যিকারের ট্রুলি নিডেড আছে যাদের কাছে এটা, তাদেরই আমি রেফারেন্স দিতে পারবো, ঠিক আছে? আর যারা অলরেডি ভালো র্যাঙ্ক করেছে, ঠিক আছে, তাদের আমি রেফারেন্স দিয়ে দেবো, ওটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। আর বাকি যারা আছিস, ঠিক আছে, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিস। আর এগুলো সবই তোদের জন্য আছে, ঠিক আছে? আর যদি আমি পেতে পারি তোরাও পেতে পারিস, এটাই আর কি। দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য স্কলারশিপ। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর তোদের বিউটিফুল কমেন্টস কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে দিস, ঠিক আছে? ওইগুলো দেখে আমি রিপ্লাই দেওয়ার ট্রাই করবো। থ্যাংকস টু অল, টাটা বাই বাই, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিও।